वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदूल सिंह मरवा वालों आप जी नूं जी आया। पटियाले की धरती तो डॉक्टर हरशिंदर कौर जी के नाल गल कर रहे हैं। गल इस प्रोग्राम के खास करके ये होगी कि जिंदगी दे विच उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे, देखण दे नाल नाल उन्हां दे गौह दे नाल उन्हां नूं चंगी तरह देख के मैडिकल तौर के उत्ते गल्लां कीतियां। और खास करके जिहड़ी स्पैशलिटी है वो है जिहड़ी भरूण हत्या की जिहड़ी आवाज़ इन्होंने उठाई। सब तो पहला जदों मैं बहुत साल पहला टैलीफोन से सिख चैनल वालों इन्हां नाल गलबात कीती सीगी ते हुण रूबरू सामने सामने गल कर रहे। मैं अज जिहड़ी गल तुहाडे नाल साझी करन लगा वो इन्होंने किताब मैनूं दित्ती सी, चुप दी चीख। ये टाइटल ही इहो जिहा सीगा कि इहदे विच की होवेगा। ते मैं इंग्लैंड पहुंचण तक ये किताब तकरीबन पढ़ी। जदों मैं किताब नूं चकदा सी, माफ़ करना मेरा गल भर गया, हत्थ कंबदे सी। यह किताब की मैं गल कर रहा जिहड़ी इत्थे पई है, चुप दी चीख। जिहड़ी जे मेरे हत्थ कंबदे सी किताब चुकन लग्या तो डॉक्टर हरशिंदर कौर जी ने पेन किहड़ा हत्थां दे नाल फड़ के ये किताब, ये जो बीतिया हकीकत है जिहड़ी वो किदां लिखी होवेगी। आओ कुछ जिहड़े इहदे विच केस उन्होंने दर्ज कीते हैं उन्हां दी केसां दे बारे उन्हां दे कोलों ही पुछदे हैं। डॉक्टर हरशिंदर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मैं हुणे कहा ये किताब जदों तुसीं मैनूं जदों मैं पिछली बारी इत्थे आया सी दित्ती किताब, तो मैं इस तरह हो गया भी कई बारी किताब का जिहड़ा कवर है वो देख के ये करदा भी इहदे विच की होवेगा। तो मैं जदों चंडीगढ़ पहुंचना ही सी तो मैं रात भर होटल दे विच ये मैं जो किताब पढ़ी, मेरा ख्याल हो सकदा मैं 15 या 20 चैप्टर रात नूं पढ़ लिया। तो मैं जदों अखां 'च पानी मुक गया तो मैं किताब रखी। तो फिर मैं दूसरे दिन चक्की नहीं, क्योंकि मेरा हौसला नहीं पिया भी गाहां केस किहो जिहा होवेगा। फिर मैं जहाज़ दे विच, क्योंकि 8 घंटे जहाज़ 'च बैठना, थोड़ी बहुती नींद भी आउंदी है। जदों मैनूं नींद जाग आउंदी सी मैं फिर पढ़ लैंदा सी। जदों मैं घर पहुंचा उत्थे, मैं इस करके तुहानूं दस्सण लगा, घर पहुंचा माई बैटर हाफ मीनिंग जिन्हें नाल मैं लावां लईआं, तो वो कहंदी भी किताब मैनूं पता हमेशा तुसीं जदों फड़ लैंदे पढ़ के छड्ड दिओगे, यह की है। मैं कहा मैनूं ये किताब पहला पढ़ लैण दे फिर तैनूं मैं दसदा की है। तो मैं ये तुहाडे सामने कैमरे के सामने ये दसना चाहुंदा। उन्होंने भी एक्सप्लेन की, तुहानूं याद होवेगा मैं तुहानूं नोट भी किया फिर अंग्रेजी भी चाहिए है बिल्कुल, क्योंकि उत्थे दे जम पढ़ने वो पंजाबी नहीं पढ़ते, मैं वो दसी। इत्थों तक मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन नूं भी दसी भी आखदा, वो भी मेरी ग्रैंड डॉटर जी वो कहती ग्रैंड डैड की पढ़ते हो तुसीं, तो मैं उन्होंने दसी आ अखां 'च पानी उस वेले भी आया। जे मेरे ते ये असर होया इस किताब का, होर किन्ने ने पढ़ी मैनूं नहीं पता। तो पहला सवाल तो मेरा यही है तुहानूं कि केस ये जिहड़े होए ने उन्हां दे दस्सण तो पहलों तुसीं किस जिहरे दे नाल, किस हठ दे नाल पेन चुक के यह जिहड़ी हकीकत बयान की? सच जाणिओ मैं चाहुंदी हाँ भी जे क्योंकि मेरी इस चीज़ दे गवाह ने मेरे पति कि वो दस सकते ने मैं किस नरक चों पहलां आप लंघदी हाँ। जदों मैं पढ़दी हाँ इहो जी चीज़ मैं झंझोड़ी जानी हाँ, मेरा किसी चीज़ 'च दिल नहीं लगदा, खाधा नहीं जाता उस दिन। तो फिर मैनूं लगदा कि जे मैं अपने आप नूं सहज करां तो मेरे कोल तरीका इहो जिहा कि मैं इहनूं लिख लवां तो शायद मेरे दिल अंदरला गुबार कुछ घट जाए। सच जाणिओ जिहड़े मेरे हत्थ लिखतां ने ना वो गिल्लियां ने, क्योंकि मैं लिखी जानी हाँ फिर आप ही रो पैंदी हाँ कि क्योंकि मैं जदों भी लिखदी हाँ मैं कोशिश करदी हुन्नी हाँ कि मैं उस थां ते अपने आप नूं खड़े करा। ते जदों वो तशद्दद मैं लिखदी हाँ कि ओदी मूँह दे विच तेज़ाब पाया जान रहा सीगा ते मैं सोचदी हाँ कि मेरे मूँह विच इस तरह जा रहा होए तो मैं किस तरह दा महसूस करां। उही शब्द उही लफज मैं जो भी मैनूं उस वेले औड़दे ने तो मैं लिखदी हाँ। यानी एक तरीके समझ लो कि मैं अपनी
ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪਰੋਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਪੜਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ ਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 2 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਸਕਰੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨੀਆਂ, ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਛਿਛੋਰਾਪਣ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਜਰਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਫ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਲਈ ਵੀ ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ, ਕੋਕ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਚੂੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਤਰੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੋਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਿਸ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਕਿ 60 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 1% ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਪਾਸਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ, ਖੜੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 90 ਵਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 90 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 60 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਖਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਯੋਗ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਮੌਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਟੱਟੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਖਬਾਰ ਵਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਰੇ ਉਹਨੇ ਟਪਾਏ ਵੀ, 2 ਕਿ 2.5 ਵਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਆ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉੱਠੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ, ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਹਿ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਅਬਲਾ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਸਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਪਾ, ਲੜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 30-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਤ ਇਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਪਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ, 4 ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਟੀ ਫਸਾਈ, ਕਦੇ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼ ਫਸਾਤਾ, ਕਦੇ ਪਿੰਨ ਫਸਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵਜਾਈਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਮਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਹਿਣਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਸੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਜੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੜਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੋਫਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੋਤਰਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰਹ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਔਰਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਆਖਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।